Good morning, everyone. I wish a very happy and prosperous Onam to everyone. Most respected Principal, Reverend Sister Mercy B. Koikara, Vice Principal, Reverend Sister Soumya Ulagandan, PTA President Mr. Sijo P. Joseph, Executive Members Mr. Santosh Vattapalli, Mr. Sijo Thomas, Mrs. Sheena Sendil, Mrs. Priya Anish, Mrs. Jinsi Sunil, and dear teachers, parents, and my beloved students. A very warm and joyful welcome to everyone gathered here to celebrate the vibrant festival of Onam. Onam is a festival of happiness, unity, prosperity, and togetherness. It reminds us of the beautiful story of King Mahabali, whose reign is remembered as a golden age of equality and peace. The festival also reflects the rich cultural heritage and traditions of Kerala. Today, our school campus is filled with the spirit of Onam through colorful floral carpets, traditional programs, songs, dances, and other cultural activities. Let us enjoy this celebration with the true spirit of sharing, friendship, and togetherness. May this Onam bring happiness, peace, prosperity, and success to all of us and our families. Once again, a very happy and prosperous Onam to everyone. Now, I have the pleasure to invite our respected Vice Principal, Reverend Sister Soumya Ulagandan, to deliver the welcome address. Respected Reverend Sister Mercy B. Koikara, our beloved Principal, respected PTA President Mr. Sijo Parakande, all the esteemed executive members of the PTA, teachers, staff members, parents, and my dear beloved students. A very warm and joyful welcome to everyone gathered here today to celebrate the beautiful festival of Onam at Mother Savina Residential School. Onam is a festival that fills our hearts with joy, unity, and love, and togetherness. It reminds us of the wonderful days of King Mahabali, when people lived in peace, equality, and prosperity. Today, as we come together as one school family, let us celebrate the true spirit of Onam with happiness, sharing, and gratitude. It is my great privilege to begin this celebration by warmly welcoming the distinguished members of our school family. As a symbol of our love, respect, and heartfelt welcome, Kalabram will be upright on the forehead of each esteemed guest as they are welcomed. First, with immense respect and affection, I welcome our beloved Principal, Reverend Sister Mercy B. Koikara. Your presence, guidance, and blessings are a great source of strength and inspiration to all of us. May I request you to kindly come forward to receive our traditional Onam welcome. For your valuable support and cooperation in all the activities our school has. May I request you to kindly come forward and receive the welcome. I also take this opportunity to extend my heartfelt welcome to all the esteemed executive members of the PTA, Mr. Santosh Vattapalli, Mr. Sojo Thomas, Ms. Sheena Sendil, Ms. Priya Anish, Ms. Jinsi Sunil. Your presence and continued support mean a great deal to our school community. May I request you all to receive the kalafam. We are delighted to have all our respected girls, teachers, staff members, and parents, and my dear students with us on this auspicious occasion. May this Onam bring peace to our hearts. I kindly request PTA President Mr. Sijo Joseph to grace the occasion
and deliver a message to the gathering. School Principal Mercy B. Koikara, Vice Principal Mr. Saumya, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, അധ്യാപകരെ, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും ഇന്ന് വലിയ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല വളയാണ്, നല്ല രസം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം? യൂണിഫോം ഇട്ട് വരാനാണോ ഇങ്ങനെ വരാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം? ഞാൻ വേണേൽ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വരാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അല്ലേ? പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ കേൾക്കില്ല. എന്നെ കൂടി പിടിച്ച് യൂണിഫോം ഇടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വന്നാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുന്നു, നമ്മൾ എത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ സുന്ദരനാണെന്ന്. നിങ്ങൾ ആരും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ വളരെ സുന്ദരനാണ്. കാരണം എന്താ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പ്രധാനം, അല്ലേ? അപ്പോ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓണം, ഈ ഓണത്തിന് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഓർക്കുക? ആരെയാ ഓർക്കുക? മാവേലിയാണ്, അല്ലെ? മാവേലി എന്നത് നമുക്ക് വേണേൽ മിത്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലേ? നമുക്ക് മിത്താണെന്നോ ഇനിയല്ല, അങ്ങനെ അതൊരു ചരിത്രമാണെന്നോ ഒക്കെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും മാവേലി എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാരാജാവ് നമ്മൾ കേട്ട അറിഞ്ഞ കഥകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ അതിന് ആ കാലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പ്രധാനം. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന മാവേലി എങ്ങനെയാ? നല്ല തടിയനായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോവയറൊക്കെയുള്ള, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ മാവേലി? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് മാവേലി. അങ്ങനെ അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? നല്ല ഒരു കട്ടിമീശ, വലിയ കൊടവയറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ? കുലുങ്ങി നടന്നു വരുന്ന ഒരു രാജാവ്, അങ്ങനെയായിരിക്കും മാവേലി. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം മാവേലി ഈ ഒരു മണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ തോറ്റുപോയ ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാം പോലെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെ? അസുര രാജാവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം, കുറച്ച് ഇരുണ്ട നിറമുള്ള, എന്നെയൊക്കെ പോലെയൊക്കെ നിറമൊക്കെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നിരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ എന്തോ ആരൊക്കെയോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ? എല്ലാം നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഫണ്ട് വേണം, അല്ലെ? ഫണ്ട് വേണം. അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഹാബലിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തടിയനായിട്ടുള്ള കുടവയറനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാക്കി കുറച്ചൊക്കെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ മേഴ്സി കോയിക്കര, സിസ്റ്റർ സൗമ്യ, സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി, PTA പ്രസിഡന്റ് സിജോ പാറക്കൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ. Let us celebrate the spirit of Onam together with joy, unity and enthusiasm. Are you ready? I invite Dilson Johnson and Arisri A to come forward and take the responsibility. Onam is the most colorful and joyful festival of Kerala. It is a celebration of happiness, prosperity, unity and togetherness. According to tradition, Onam marks the annual visit of King Mahabali, whose region is remembered for peace, equality and prosperity. Today, our school is filled with the spirit of Onam. Let's enjoy the wonderful performance prepared by our students and celebrate our rich culture and tradition with great enthusiasm. So, with joyful hearts and spirit of togetherness, let's begin our Onam celebration.
Let's begin our Onam program with a glimpse of Tiruvadira, the graceful and elegant traditional dance of Kerala. Now I invite 4th standard students onto the stage. We
and cheerful smiles. So, let's welcome our little stars. Music is a universal language that brings people together beyond boundaries and cultures. Now our students of class 9 ready to present a vibrant fusion performance on the stage. Let us welcome. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെതിരാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് മാണിക്കം നേരുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായ ചൊല്ലേ തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെതിരാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി ഈ പൂവിളിയിൽ മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായി മാറ്റും പൂവരലിൽ നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി മാവേലി നാടുവാനിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങൾക്കുമൊട്ടില്ലതാനും മാവേലി നാടുവാനിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങൾക്കുമൊട്ടില്ലതാനും ഉത്തരനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാണ് തിത്താര പെയ്തേ ഒട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം ഒട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം ഓ തിത്താര തിത്തേ തിത്തേ തകരേതോ ഓ തിത്താര തിത്തേ തിത്തേ തകരേതോ ഓ തിത്താര തിത്തേ തിത്തേ തകരേതോ. As they present the beautiful traditional dance of Kerala, Kaiyottikadi. Thank you.
കാറ്റത്താടി പാടുന്ന നേരമല്ലേ ചോരത്തടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു ചവയ്ക്കാതിരിയോ പച്ചയിടം മുളകൾ കാറ്റത്താടി പാടുന്ന നേരമായി ചോരത്തടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു ചവയ്ക്കാതിരിയോ കൂട്ടാനും മുട്ടപ്പതികളിൽ പച്ചമല കതിരാടും ഒരു പാടം ഇറങ്ങുന്നു പച്ചക്കുതിരകളെ കൂട്ടാനും മുട്ടപ്പതികളിൽ പച്ചമല കതിരാടും ഒരു പാടം ഇറങ്ങുന്നു നിനക്കൊരു പുറത്തുറപ്പില്ലയോ കുറ്റം മറന്നതോ ഇടയ്ക്ക് നിന്നെ പിരിഞ്ഞതോ Now, let's welcome the little stars of UKG for a delightful Onam song. Yeah.
നീരാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കതിരുറഞ്ഞാടാ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളല്ലേ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒന്നു പിടിക്കുന്നതാരാന്നേ നിറയാൻ നിറയാടാ മാണിക്ക കതിരുറഞ്ഞാടാ ഓനാന്ന് ഓനാന്ന് എന്നു പിടിക്കണതോനാന്ന് നേരമേ നേരമേ മുട്ടിനു വന്നതവനാന്നേ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളൊന്നല്ലേ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒന്നു പിടിക്കുന്നതാരാന്നേ നിറയാൻ നിറയാടാ മാണിക്ക കതിരുറഞ്ഞാടാ ഓനാന്ന് ഓനാന്ന് എന്നു പിടിക്കുന്നതോനാന്ന് നേരമേ നേരമേ മുട്ടിനു വന്നതവനാന്നേ മണ്ണാണ് മണ്ണാണ് ഒന്ന് വിളയണ മണ്ണാണ് പോലും വന്നാലും ചോര പൊടിച്ചൊരു മണ്ണാണ് കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ കെട്ടണ കതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറയത്തെ കതിര കണ്ടാറ Hands together and encourage our little performance. On this joyous occasion of Onam, our respected teachers are here to share a beautiful message of love, unity, kindness and togetherness. Let's warmly welcome Miss Pratibha and Miss Soumya. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ മെർസി ബി കോയിക്കര, സ്കൂൾ മാനേജർ റവറൻ സിസ്റ്റർ ജോസഫീന, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ സൗമ്യ ഉലഹന്നാൻ, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി വീണ്ടും ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും ഒത്തൊരുമയും വിളിച്ചോതുന്ന മഹത്തായ ആഘോഷമാണ് ഓണം. മാവേലി തമ്പുരാന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഘോഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മഹത്വമാണ്. ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഓണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഓണക്കളികളും വള്ളംകളിയും എല്ലാം നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിന് നിറവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കപ്പുറം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. ഈ ഓണക്കാലം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. മാവേലി നാടു വാണിടും കാലം
മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ലതാനും. ഇതുപോലെയായിരുന്നു മാവേലി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സൗമ്യ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മേഴ്സി ബി കോയിക്കര, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സൗമ്യ ഉലകന്നാൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, മാവേലി വാണിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രതിഭ മിസ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. പപ്പയൊന്ന് വഴക്കു പറഞ്ഞാൽ, അമ്മയൊന്ന് ശകാരിച്ചാൽ, ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ദോശ വിളമ്പിയാല്, കൂട്ടുകാരെന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുക. എന്നാൽ അല്പസമയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്? അയൽപക്ക വീടുകളിൽ ചോദിക്കാതെ പോകുന്നതിനായിരിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ പോകൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, പപ്പ എന്തിനാണ് എന്നെ തല്ലിയത്? പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, സ്ക്രീൻ ടൈം ഞാൻ കുറയ്ക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ചുമരുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്: ചിരിക്കൂ, പിണങ്ങാൻ സമയമില്ല. അതെ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ കാണുന്നവരാകണം നമ്മള്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും ആഗ്രഹപ്രകാരമല്ല. അതെയോ? അതെയോ? അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ, അള്ളാഹുവിന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല. നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആരാ? ഇന്ന് മലയാളം പറയാവുന്ന ദിവസം, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും പറയാം, കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും പറയാം. ആരാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ്? ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നില്ല, എല്ലാരും ഒച്ചത്തിൽ പറ. ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്, സഹോദരങ്ങള്, ബന്ധുക്കള്, അങ്കിൾ ആന്റി എല്ലാം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാല് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ ആന്റിയും അങ്കിളും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ടീച്ചർ പറയാം. ഈ അങ്കിളും ആന്റിയും ബന്ധുക്കളെല്ലാം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. എന്നാൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിപ്പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത്. ആയിരങ്ങൾ നമുക്ക് എതിര് നിന്നാലും 10,000ങ്ങൾ നമുക്ക് എതിര് നിന്നാലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? പഠിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നാടിനും വീടിനും സമൂഹത്തിനും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നവരായി വളർന്നു വരുവാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പഞ്ഞവും പടയുമില്ലാത്ത, കളവും ചതിയുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു കാലം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Get ready to witness a vibrant and energetic performance as our talented 8th standard students take the stage with a spectacular fusion dance. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയാം സാർ. അങ്ങനത്തെ സാധനം സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പാടില്ല പറ്റും. जिया चले जा चले जिया चले जा चले मेरू तले धुआं चले കുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ പന്തടി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണത്ത പകതിനിയാടും തങ്കനിലാവേ കുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ പന്തടി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണത്ത
തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കൊതിച്ച് കുതിച്ചേ ഇന്ന് താലിപ്പീരി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെറുക്കൻ തിങ്കളേ തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ കണ്ണത്തി കിടക്കണ മുട്ടത്തി പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് ജല ജലമ പോട്ടെ മനസ്സ് പറക്കണ ചെമ്പരന്തിന്റെ കണ്ണ് ജല ജലക്കി പോട്ടെ കണ്ണമ്മയിലെ കണ്ണമ്മത്തിലെ കാറ്റിൽ വെച്ചതോ വെണ്ണേരി കണ്ണേ താമരെ കാവിത്തെ മഴ കണ്ണം പുത്തരി പൂജോരെ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളല്ല കണ്ണാളെത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിന്നെ കൂട്ടാനാണല്ലോ തുടക്കം മാംഗല്യം പിന്നെ ജീവിതം മാംഗല്യം പിന്നെ ജീവിതം കളിയാണ് മുല്ലപ്പൂവ് ചൂടി വരവാണ് സദ്യക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുങ്ങാണ് ഒന്നാട്ട തിന്നാട്ട ഒരുമിച്ച് നിന്നാട്ട ജലകല കൊട്ടി കളിയാണ് മുല്ലപ്പൂവ് ചൂടി വരവാണ് സദ്യക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുങ്ങാണ് ഒന്നാട്ട തിന്നാട്ട ഒരുമിച്ച് നിന്നാട്ട ഓണക്കുടവെടുത്തിലെ ഞാനാടന്റെ ഓണക്കുടവന്റെ ചാന്നും പച്ചിലെ ചാനത്തം കളിയാണെന്റെ ചെമ്മേ ചെമ്പത്തിൻ ചെറിയാവന്റെ Energetic program. Get ready for a vibrant visual performance filled with joy, tradition, and festive spirit. Our class 2 digital performers are a set of present a Onam themed song with a delightful Onam song.
മുത്താരം കാട്ടിലെ മുത്തൂറ്റി ചെടികളെ മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ പൂനിറക്കേണ്ടേ മുത്താരം കാട്ടിലെ മുത്തൂറ്റി ചെടികളെ മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ പൂനിറക്കേണ്ടേ മാവേലി തമ്പുരാൻ ചാരത്തെത്തും നേരത്ത് മാറിയൊരു മാല കൊണ്ട് ചാത്തിടാൻ നീ വാ തുമ്പപ്പൂക്കുളമേ വാ തുമ്പപ്പൂക്കുളമേ വാ ഉത്രാടപ്പുലരിയിൽ മുറ്റത്തെ മുല്ലയും കാത്തു നിൽക്കും തുമ്പിപ്പെണ്ണിന് പൂനാറാടേണ്ടേ മുത്താരം കാട്ടിലെ മുത്തൂറ്റി ചെടികളെ മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ പൂനിറക്കേണ്ടേ മാവേലി തമ്പുരാൻ ചാരത്തെത്തും നേരത്ത് മാറിലൊരു മാല കൊണ്ട് ചാത്തിടാൻ നീ വാ തുമ്പപ്പൂക്കുളമേ വാ തുമ്പപ്പൂക്കുളമേ വാ. With melodious music, graceful movements, and vibrant spirit of Onam, our young performers of LKG students are ready to fill the stage with joy and celebration. Please welcome to the stage. മഴ പൊഴിക്കിട്ട് കറുത്ത മരത്തെ കൊടുക്കുമോ നിലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയും നമ്മുടെ തിരക്കുമുള്ളിൽ പൊഴിയണോ ആനപ്പള്ളി മാനം നമ്മുടെ കരടി കിടന്ന് തിരക്കില്ലേ ആനവാലം നേരെ കൊണ്ടൊരു മഴവില്ലിൽ വിളി തെളിഞ്ഞടി ആനപ്പള്ളി മാനം നമ്മുടെ കരടി കിടന്ന് തിരക്കില്ലേ ആനവാലം നേരെ കൊണ്ടൊരു മഴവില്ലിൽ വിളി തെളിഞ്ഞടി മരമി കുയി കിടന്ന് നമ്മുടെ കുയ്യ നിലവി തെളിഞ്ഞടി കണ്ണിക്കുള്ള കർമ്മമൊഴിയും നിലവി മറിഞ്ഞ് കിടക്കണേ മരമി കുയി കിടന്ന് നമ്മുടെ കുയ്യ നിലവി തെളിഞ്ഞടി കണ്ണിക്കുള്ള കർമ്മമൊഴിയും നിലവി മറിഞ്ഞ് കിടക്കണേ നടന്നോടിയെത്തും
by students with a big round of applause. A warm welcome to the students of Class 6 for another vibrant Onam song and dance performance. കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലകുള്ളും കടുവലിയും കാറ്റും ഇടയാറും ഇടയാളും കുളിരുനാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിന പുതുവിള നേരുന്നോരിയ മാപിത പാടാ കുട്ടനാടി ും ഒരു ദരിദ്ര ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം ഓളങ്ങളിൽ
students are to take us on a wonderful musical journey. Let's welcome our vibrant performers. അല്ല, തീർന്നില്ല. വേണം
ഉറവച്ച സോറ് മുട്ടിവിടലി മുടും എനക്ക് മുത്തമിട്ട് നെറ്റിയിൽ മാർമുക്ക് മത്തിയിൽ സെത്തുകൊടുത്തോട് എനക്ക് കരുപാട് ഉറവച്ച സോറ് മുട്ടിവിടലി മുടും എനക്ക് മുത്തമിട്ട് നെറ്റിയിൽ മാർമുക്ക് മത്തിയിൽ സെത്തുകൊടുത്തോട് കാവിലെ തെന്നലെ നിന്ന് ഞാൻ താമരത്താലിയിൽ തടവിലാക്കാൻ കടുകൾ കുട്ടുമാ വയലുകൾ കപ്പുറം കുടിയിലെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോ കണ്ണി പെണ്ണെ കൺകടലിത്തെ കണ്ണാളെ കടവിന്തോണി കൂട്ടുതുഴന്തോളെ കുളിരും കാലം കാറ്റുടന്തോളെ It's my great pleasure to propose the vote of thanks for this wonderful Onam celebration. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our respected principal and all our teachers for their valuable guidance and support in making this program a success. A special and heartfelt thanks to our PTA President, Mr. Sijo Parakade, for his constant encouragement and wholehearted support. His presence and cooperation have always been a great strength to our school. We are truly grateful for his valuable contribution and continuous support. I also extend my sincere thank you to all the PTA, executive members and beloved parents for their time, effort and cooperation and support. Your involvement has made this celebration more meaningful and successful. My heartfelt appreciation goes to all the students who worked hard and presented such a wonderful dance, song and performance. Finally, I thank everyone who joined us and contributed to making this Onam celebration a memorable one. Once again, I wish happy Onam to all.